السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مکہ کی خاص زیارت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم و مکرم حجاج حضرات کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے موبائل بند رکھنے ہیں۔ مکہ المکرمہ ایسا شہر کہ جہاں پر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 1,00,000 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بھی 1,00,000 لکھے جائیں گے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی ہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو پائے۔ تو سامعین محترم، بد نظری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، غیبت سے اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے مکمل گریز کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مکہ المکرمہ کے آداب ہیں۔ اگر ہم نے ان آداب پر عمل کر لیا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی اللہ ان پہاڑوں کے برابر بڑے کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے بد نظری، جھوٹ، چغل خوری، غیبت اور ایسے فسق و فجور میں پڑے رہے تو پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ، وقت قیمتی بن جائے تو پھر بد نظری سے بچنا پڑے گا۔ یہ بد نظری معمولی گناہ نہیں ہے، مردوں کے لیے خصوصاً بتا، اس لیے کبھی کبھار دھکا تیل میں بندہ غصہ کر لیتا ہے، تو میرے بھائی غصہ نہیں کرنا، انتہائی محبت پیار سے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں مکمل طور پر ادب و احترام سے مکہ اور مدینہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ لوگ بس توجہ دھیان سے بیٹھے رہیں، وہ جبل ثور ہے، انشاءاللہ میں اسی پر گفتگو کرتا ہوں، آپ توجہ دھیان سے سنتے رہیں۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ جبل ثور ہے۔ یہ جبل ثور کیا ہے؟ محبوب خدا اشرف الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے مشرکین مکہ نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا، محبوب خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت مکہ المکرمہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں تھیں۔ آپ نے وہ ساری کی ساری امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کی اور خود وہاں سے نکلے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ تشریف لائے۔ اور آپ نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر آپ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے، جبل ثور کے دامن میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اندر ورم پڑ چکے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر، اپنے شولڈر پر سوار کر لیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کے اوپر چڑھتے چڑھتے آخر کار بالکل اینڈ میں، لاسٹ میں جا پہنچے جہاں پر وہ غار واقع ہے جس کا نام غار ثور ہے۔ سامعین محترم، 5,000 فٹ تقریباً اس پہاڑ کی بلندی ہے، اس کی ہائٹ ہے، لیکن جب پہاڑ کے اینڈ میں وہ 5,000 فٹ کی بلندی طے کر کے اوپر پہنچے تو وہاں پر وہ ایک غار جس کا نام غار ثور ہے۔ سب سے پہلے اس غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر کھڑا کیا۔ بھائی آواز سب تک جا رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ جی۔ سامعین محترم، آخر کار جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ غار کافی میلی کچیلی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اچھے طریقے سے پہلے غار کو صاف کیا۔ کس چیز سے صاف کیا؟ آپ نے اپنے سر پر ایک امامہ باندھا ہوا تھا، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، آپ نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، سر کا امامہ اتارا اور اس کپڑے سے اچھے طریقے سے غار کو صاف کیا۔ جب غار کو صاف کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کیا کریں
کریم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار کے اندر کچھ سوراخ موجود ہیں, کچھ سوراخ موجود ہیں, سوراخ. آپ نے کیا کیا, ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنے سر کے امامے کو پھاڑا, اس کے ٹکڑے کیے, ٹکڑے کر کر کے ان سوراخوں کے اندر ڈالے. پھر بھی چند سوراخ بچ گئے تو آپ نے کیا کیا, اپنے جسم سے کرتا اتارا, اپنا قمیض اتارا, اس کو پھاڑا, اس کے ٹکڑے کیے, ٹکڑے کر کر کے وہ بھی ان سوراخوں کے اندر ڈال دیا. پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو آپ نے اس سوراخ کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی, اپنے پاؤں کی جو ایڑی ہے نا, نیچے والی پاؤں کی نیچے والی جگہ, وہ اس سوراخ کے اوپر رکھ دی اور رکھ کر بیٹھ گئے اور آواز دی آقا اندر تشریف لائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے. تھوڑی دیر گزری, آپ کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. کسی زہریلی چیز نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں ڈنگ مارا, تکلیف پہنچائی. جب تکلیف کی شدت بڑھ گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی, بیدار ہو گئے. پوچھا, اے صدیق میرے دوست, کس چیز نے تجھے غم میں ڈال رکھا ہے, کیا پریشانی لاحق ہے؟ آپ فرمانے لگے, اللہ کے محبوب اور تو کوئی پریشانی نہیں, بس کوئی زہریلی چیز ہے جو میرے پاؤں کو تکلیف پہنچا رہی ہے, جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹاؤ. فرمانے لگے, اللہ کے محبوب اگر میں پاؤں کو پیچھے ہٹاتا ہوں تو وہ چیز کہیں آپ کو نہ تکلیف پہنچا دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا, جب پیغمبر حکم دے دے تو عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے حکم دینے پر پھر آپ نے کیا کیا, پاؤں کو پیچھے ہٹایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا اور لگا دیا. اس کی برکت سے اللہ نے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا, کافور ہو گیا, جاتا رہا زہر کا اثر. تو سامعین محترم, اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ زہر مار والی چیز کیا تھی, ڈنگ مارنے والی, جس نے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی میں ڈنگ مارا, تکلیف پہنچائی؟ تو سامعین محترم, بعد مورخین نے بچھو کا ذکر کیا, بعد نے سانپ کا ذکر کیا, لیکن حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ نہ تو سانپ کا ذکر ہے نہ بچھو کا ذکر ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں صرف زہر والی چیز کا اثر کا ذکر ہے. اب وہ زہر والی چیز کیا تھی, سانپ تھا, بچھو تھا, جو بھی تھا, واللہ اعلم, اللہ بہتر جانے والا ہے. تو سامعین محترم, آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں 2 دن اس غار کے اندر قیام فرمایا, ٹھہرے. رات کو اللہ نے مکڑی کو حکم دیا, مکڑی تو سارے جانتے ہوں گے, مکڑی کو حکم دیا, مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا. صبح کا جب وقت ہوا, مکہ المکرمہ کے ماہر کھوجی کھورا نکالتے نکالتے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے. دیکھا تو غار کے اندر تو جالا بنا ہوا ہے. اس سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اس غار کے اندر کوئی داخل ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا. غار کے اندر کوئی داخل ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا. جالا صحیح سلامت ہے, مطلب اس کا یہ کہ غار کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا. اسی سوچ میں وہ لوگ واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں 2 دن اسی غار کے اندر قیام فرمایا. جب وہ لوگ سامنے کھڑے تھے نا غار کے, تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب, یہ لوگ تو سامنے آ گئے, بالکل وہ مجھے نظر آ رہے ہیں, ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے صدیق میرے دوست غم نہ کر, پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سامعین محترم, 3 راتیں 2 دن اس غار کے اندر قیام فرمانے کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور سیدھے مدینہ المنورہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. تو الحمدللہ اس وقت ہم جبل ثور, غار ثور کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں اور اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے بس نیچے اتریں گے, صرف اس کی زیارت کریں گے, کیونکہ یہ پہاڑ کی ہائٹ تو بہت زیادہ ہے. تو 2 گھنٹے اوپر جانے پہ لگتے ہیں, 2 نیچے اترنے پہ 4 گھنٹے, آدھا گھنٹہ وہاں لگا لیں, تقریباً 4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہاڑ پہ جا کر واپس آنے تک. تو اس لیے سامعین محترم, اب زیادہ لوگوں, کیونکہ اس وقت تو کیونکہ ہم نے کافی سارے مقامات کی زیارت کرنی ہے. جس دن غار ثور پہ آنا ہوتا ہے اس دن پھر کوئی بندہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتا, بڑی مشکل سے یہیں سے ہو کر واپس جاتا ہے, کیونکہ تھک جاتا ہے, ہائٹ بہت زیادہ ہے.
تو اس لیے جس کو بھی اللہ ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے پھر فوراً بعد آنا پڑتا ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں آنا ہوتا ہے۔ اپنے ہوٹل سے کوئی بھی ٹیکسی پکڑو، 10-15 ریال ٹیکسی والا لیتا ہے، یہاں لا کے چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ یہاں گزارو، اس کے بعد پھر واپس چلے جاؤ۔ تو انشاءاللہ مزید اس کی ترتیب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ابھی ہم یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کر انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا دعا کا اہتمام کریں گے، اور اس کے بعد پھر واپس گاڑی میں آ کے اگلے مقامات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ تمام لوگ آجو مرد تھوڑا ادھر آ جائے تاکہ لیڈیز کھڑی ہو سکے۔ آجو بیٹا قریب آجو ادھر۔ بھائی توجہ فرما لیں، الحمدللہ اس وقت جس مقام پر ہم موجود ہیں اس کا نام ہے جبل ثور۔ کیا نام ہے بھائی؟ جبل ثور۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جس پہاڑ پر 3 دن آقا کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا، 3 راتیں 2 دن، اور اس نے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، اللہ کے محبوب کی نگاہ نبوت اس پر پڑی، اور جس پہاڑ پر صدیوں پہلے محبوب کریم کی نگاہ نبوت پڑی تھی آج ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، اور یہ 2 غاریں ہیں، غار ثور اور غار ہیرا، یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ غار ہیرا پہ جائیں گے، تو یہ دونوں غاریں بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، ان کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جیسی اللہ کے محبوب کے زمانہ میں تھی ویسی کی ویسی آج بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اور اتنی مشقت کا سفر طے کر کے آقا کریم علیہ السلام اوپر پہنچے، 3 راتیں 2 دن قیام فرمایا، پھر یہاں سے نکلے اور مدینہ تشریف لے گئے، اور یہ سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس سفر کے دوران حضرت اسماء بنت ابی بکر سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایک بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ، یہ دونوں معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتے اور کھانا پیش کرتے، رات کے اندھیرے میں آ کے کھانا پیش کرتے تھے، یہاں تشریف لاتے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے، ہر روز آتے، رات کو 3 راتیں مسلسل آتے رہے۔ اتنی ہائٹ پر چھوٹے بچوں کا رات کے اندھیرے میں چھپ کر جا کے کھانا دے کر آنا، یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا انتہائی مشکل ہے۔ جب آپ میں سے کوئی اوپر جائے گا نا بعد میں تو پھر دیکھنا یہ کتنا مشکل راستہ ہے۔ تو الحمدللہ اس راستے پر نبیوں پیغمبروں کے قدم لگے ہیں۔ یہ جگہ بھی عام نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ایسے ہدایت اپنے اپنا کر زمین مایا دل تک وہ حاصل لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ، بھائی توجہ رکھنی ہے، باتیں نہیں کرنا۔ 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب مشرکین مکہ کے اندر ایک شور مچ گیا اور لوگ بھاگنے لگے، اور آقا کریم علیہ السلام کو پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈنے لگے کہ کہیں وہ مل جائیں اور ہم ان کو پکڑ کر لے جائیں اور 100 اونٹوں کا انعام لے لیں۔ تو سامعین محترم، ہوا کیا؟ آخرکار اسی دوران ایک شخص جن کا نام ہے سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے پاس جانے کے لیے، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ بھی پوری کوشش میں تھا، ماہر قسم کا گھوڑ سوار، تیر انداز اور تلوار چلانے کا بڑا ماہر تھا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھوڑے کے اوپر ڈھونڈ رہا تھا، گھوڑا بھگا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جب قریب پہنچا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں ان کو پکڑ دے۔ تو زمین نے کیا کیا؟ گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے۔ جب گھوڑے کے پاؤں اس نے پکڑ لیے زمین نے،
تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، چیخنے چلانے لگا اور معافی طلب کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس کے دماغ میں 100 اونٹوں کا لالچ آیا اور اس نے پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب قریب پہنچا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، تو دوسری مرتبہ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لے۔ گھوڑے نے کیا کیا؟ گھوڑے کی آدھی آدھی ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئیں اور اس بار وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا، معافی طلب کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر معاف کر دیا۔ سامعین محترم، تیسری مرتبہ پھر اس نے حملہ کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ حملہ کیا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، آئے زمین، اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہیں ان کو اپنے اندر دبوچ لے۔ ساری کی ساری گھوڑے کی ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئی اور مورخین نے لکھا ہے کہ گھوڑے کی ٹانگوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ اس بار وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور معافی طلب کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معمول کے مطابق پھر معاف کر دیا اور فرمایا، اے سراقہ بن مالک، واپس چلا جا اور جاتے جاتے جو لوگ راستے میں ملے ان کو بھی ساتھ لیتا جا۔ اس نے کہا، میں پکی توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد بالکل دوبارہ آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا، بس آخری بار مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کہا، جا، تجھے معاف کیا، واپس چلا جا۔ جب وہ واپس جانے لگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا، تجھے اللہ ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنائے گا۔ سراقہ بن مالک واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، جو بھی لوگ راستے میں ملتے گئے ان کو بھی ساتھ لیتا گیا کہ بھائی واپس آ جاؤ، اس سائڈ پہ کوئی نہیں ہے، میں سارا علاقہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ رہا ہوں۔ سب لوگوں کو لیا اور واپس چلا گیا۔ سبھی نے محترم، آخر کار سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الجورانہ کے مقام پر موجود تھے۔ مسجد الجورانہ کے مقام پر موجود تھے اور صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی۔ دور سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دور سے صحابہ نے جب سراقہ بن مالک کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرانے لگے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی تلواریں ہوا میں نہ لہراؤ بلکہ نیچے کر لو، کیونکہ آج سراقہ بن مالک ایمان لے کر آ رہا ہے۔ لہذا سراقہ بن مالک اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، معافی طلب کی، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے، صحابی رسول بن گئے۔ سامعین محترم، آخر کار وقت گزرتا گیا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک سے کہا تھا کہ اللہ تجھے ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنائے گا انعام کے بدلے کہ تو واپس چلا جا۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ نے بے شمار فتوحات عطا کی اور ایران بھی فتح ہو گیا۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کا سر کا کلا، جسم کا جبہ اور ہاتھ کے سونے کے کنگن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ جب وہ چیزیں پیش کی گئی تو اس محفل میں پہلے سے سراقہ بن مالک بھی موجود تھے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جب قریب آئے تو آپ نے کیا کیا، وہ سر کا کلا اٹھایا اور سراقہ بن مالک کے سر پہ رکھا اور جسم پر جبہ بھی پہنا دیا، اور وہ ہاتھ کے سونے کے کنگن اٹھائے، بادشاہ کے، ایران کے بادشاہ کے جو ہاتھ کے سونے کے کنگن تھے وہ اٹھا کر آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو آج پورا کر دکھایا۔ تو سامعین محترم، آپ نے وہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنا دیے
مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے. یہ واحد وہ صحابی رسول ہے, یہ یکتا تنہا بس یہ وہ صحابی رسول ہے حضرت سراقہ بن مالک جن کے لیے اللہ نے ان سونے کے کنگن کو جائز قرار دیا. سامعین محترم, اس سونے کے کنگن جو کیونکہ اللہ کے محبوب نے ان کے لیے انعام کے طور پر پیش کیے تھے, اس لیے ان سونے کے کنگن کے علاوہ باقی سب کے لیے سونا پہننا مردوں کے لیے کیونکہ حرام تھا, آج بھی حرام ہے. تو اس لیے وہ سونے کے کنگن انعام کے طور پر اللہ نے پیش کر کے اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو پورا کر دکھایا. تو سامعین محترم, وقت گزرتا گیا اور وہ سفر بیتتا گیا. اب ہم اگلے موضوع کو لے کر چلتے ہیں. اس وقت ہم اس مقام کی طرف جا رہے ہیں, اس کا نام ہے میدان عرفات. اب یہ میدان عرفات کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کے دن تمام حجاج کو حکم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور خوب دعا کا اہتمام کریں. اتنی دعائیں مانگیں جہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر لوگ وہاں سے نکلتے ہیں, مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو پورا دن کہاں گزارنا ہوتا ہے؟ میدان عرفات کے اندر, 9 ذی الحجہ کا دن. تو سامعین محترم, محبوب خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان عرفات جو ہے یہ اللہ کے شعار میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار پیغمبر دنیا پر ایسے تشریف لائے جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر آ کر حج کے فریضے کو ادا کیا اور اسی میدان میں آ کر ٹھہرے, یہیں پر قیام فرمایا. تو سامعین محترم, میدان عرفات انتہائی مقدس جگہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ قبولیت کا درجہ رکھنے والی دعا میدان عرفات کے اندر مانگی جانے والی حجاج کی دعا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. انشاءاللہ آج ہم بھی میدان عرفات میں جا کر خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور اس سے مکمل مستفید ہو کر اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. سامعین محترم, میدان عرفات بہت مقدس جگہ ہے, انتہائی مقرب مقامات میں سے ہے. میدان عرفات کے اندر صرف میں نہیں, آپ نہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت نہیں, بے شمار پیغمبروں کی امتیں آئی ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر آ کے حج کے فریضے کو ادا کیا ہے. بے شمار پیغمبر تشریف لائے ہیں. تو سامعین محترم, میدان عرفات کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. مسجد نمرہ بہت بڑی مسجد ہے. مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ ہوتا ہے اور ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی جاتی ہیں. اور مسجد نمرہ کے اندر تقریباً 3.5 لاکھ لوگ بیٹھ کر خطبہ سن سکتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے, لیکن مسجد نمرہ جو ہے یہ پورا سال بند رہتی ہے. پورے سال میں صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے اور وہ دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے. 9 ذی الحجہ کے علاوہ پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے اور صرف ایک دن کے لیے کھولی جاتی ہے. آج کیونکہ 9 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے اس لیے مسجد تو بند ہے. اندر تو ہم داخل نہیں ہو سکیں گے مسجد نمرہ کے, البتہ باہر سے اس کا انشاءاللہ دیدار ضرور کریں گے, کیونکہ مسجد نمرہ کو ایسے مقام پر بنایا گیا ہے جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے تقریباً 1,10,000 صحابہ کو حج کا جناب نماز ادا کروائی تھی, ظہر اور عصر کی, حج کے دن 9 ذی الحجہ کے دن خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. تو سامعین محترم, میدان عرفات کے اندر جو دوسری جگہ ہے اس کا نام ہے جبل رحمت. پہلے آپ کو ایک اور تعارف کروا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں جبل رحمت پر گفتگو کرتا ہوں. آپ کی رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ پر بھائی دیکھیں, آپ کو ایک یونیورسٹی نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے جامعۃ الام القری. پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے یہ, جو مکہ المکرمہ میں واقع ہے. جامعۃ الام القری, یہ سائڈ پہ دیکھیں میرے بھائی, یہ جامعۃ الام القری ہے. اسلامک یونیورسٹیوں میں
पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का इसको इजाज़ हासिल है। जामिअतुल उम्मुल कुरा का मतलब ये है कि तमाम यूनिवर्सिटियों की माँ। बहुत ज्यादा जदीद तर तरीके पर इसको बनाया गया है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और बहुत ज्यादा वसी और अरीज पैमाने पर ये फैली हुई है। तो सामीन मुहतरम, एक आलमी सतह पर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हालिया दौर में इसको तामीर किया गया है। ये बहुत बड़ा एक सऊदी अरेबिया में मक्कातुल मुकर्रमा का एक बहुत बड़ा शाहकार है। जबल रहमत क्या है? मैदान अरफात के अंदर ये मैदान है जिसका नाम है जबल रहमत। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैदान अरफात के अंदर एक मस्जिद निमरा है और दूसरे नंबर पर क्या है? जबल रहमत। तो अभी इंशाल्लाह जबल रहमत पर गुफ्तगू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद इंशाल्लाह हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो जाएंगे और जबल रहमत पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सामीन मुहतरम, जबल रहमत ये वो पहाड़ है कि जब हजरत अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर उतारा तो दोनों बिछड़ गए, अलग हो गए। और एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ने उनकी क्या किया? मुलाकात करवाई और फिर से जबल रहमत के मकाम पर उनको इकट्ठा किया। और आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। सामीन मुहतरम, जबल रहमत की दूसरी फजीलत ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खुतबा हुज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, हज का आखिरी खुतबा, आपने जो अपनी जिंदगी में हज का खुतबा इरशाद फरमाया, मारूफ खुतबा है, सबको इस बात से सब वाकिफ हैं। सामीन मुहतरम, खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के दामन में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी थी जिसका नाम था किस्वा। किस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के दामन में एक लंबा और तवील खुतबा इरशाद फरमाया जिसके अंदर वाज़ो नसीहत की गई, मसाइल बयान किए गए और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं मांगी गई। इंशाल्लाह आज हम भी उसी मकाम पर जाकर इंशाल्लाह दुआ का इस्तेमाल करेंगे। तो सामीन मुहतरम, जबल रहमत के दामन में आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो खुतबा इरशाद फरमाया। उसी खुतबे के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अकमलतु लकुम दीनुकुम इला आखिरिही, कि आज कुरान मजीद को मुकम्मल कर दिया गया है, आज दीन मुकम्मल हो चुका है। इसलिए ऐलान फरमाया था कि आज के बाद मेरी उम्मत के जिम्मे है कि मेरे बाद आने वाले गायब लोगों तक तुमने इस इस्लाम को पहुंचाना है, फैलाना है, इस्लाम के झंडे को बुलंद करना है। हदीस मुबारक में आता, फिर वहीं से लोग निकले थे और पूरी दुनिया में फैल गए थे और दुनिया के चप्पे चप्पे पर जाकर सहाबा ने इस्लाम को नाफिज किया था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो हज का आखिरी खुतबा जबल रहमत के दामन में इरशाद फरमाया। जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम वहां से निकले और फिर सीधे तशरीफ लाए मस्जिद निमरा के मकाम पर। वहां आकर फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को नमाज अदा करवाई। फिर वहीं पर सहाबा ठहरे रहे। जब मगरिब हो गई, मगरिब की अजानों का टाइम हो गया, तो फिर वहां से सहाबा निकले और बगैर मगरिब की नमाज पढ़े सीधे मुज़दलिफा में पहुंचे और मुज़दलिफा के मकाम पर पहुंचकर फिर सहाबा कराम ने मगरिब और इशा दोनों नमाजें इकट्ठे अदा की। तो इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में हम जबल रहमत के मकाम पर पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं मजीद वहां पर गुफ्तगू भी करूंगा और इंशाअल्लाह फिर दुआ का भी इस्तेमाल होगा। अल्लाह से दुआ है कि खालिक की खैरात हमें इन मुकद्दस मकामात से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए और अदब और एहतराम का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टार्ट ये लिखा हुआ है बिदाया अरफात। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर दाखिल हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले हम मस्जिद निमरा जा रहे हैं। ये मस्जिद निमरा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी। हम मस्जिद निमरा से होकर जा रहे हैं आगे। आम रूटीन में मस्जिद निमरा हम बाद में खाली बाहर से खड़े होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज पहले ही मस्जिद निमरा आ गए, तो इंशाअल्लाह भी पहले मस्जिद निमरा की दीदार करते हैं, उसका ज़ियारत करते हैं
اور اس مقدس سرزمین پر اپنے قدموں کو جماتے ہیں جہاں پر بے شمار پیغمبر آ کر اپنے قدم جما چکے ہیں. صرف ایک پیغمبر نہیں، بے شمار. اور آخر میں تشریف لانے والے محبوب خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مسجد کا کچھ حصہ جو میدان عرفات سے باہر ہے، وادی ارنا کے اندر داخل ہے. سامعین محترم، سامنے فرنٹ والی سائڈ پہ 3 گنبد بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور ان گنبد کے ساتھ مسجد کا محراب بھی ہے. وہ محراب والا ایریا اور گنبد والا ایریا وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، وادی ارنا کے اندر داخل ہے. لیکن مسجد کے اندر اس لیے اس کو شامل کیا گیا کہ حج کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ مبارک جو ہے اس جگہ پر نصب کیا تھا. آج امام بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے. سامعین محترم، اس لیے لیکن حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس ایریے میں داخل نہ ہو، پیچھے والے ایریے میں رہیں. مسجد کے اندر سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان سائن بورڈوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایریا ممنوع ہے، حجاج حضرات اس سے آگے تجاوز نہ کریں، اس سے آگے نہ جائیں. تو وہ والا ایریا جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے. پیچھے والا باقی جتنا ایریا ہے مسجد کا وہ سارا میدان عرفات کے اندر باقی ہے. انشاءاللہ مزید میں گاڑی میں بیٹھ کے گفتگو کروں گا کہ خیمے والی جگہ کیا مسجد کا نام مسجد نمرہ کیوں رکھا گیا. دعا کا احترام کرتے ہیں. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله الذين الذين أنعمت وأغفر. آمين. يا الله ہم سب کے مال جان ایمان کی حفاظت کرنا. ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرنا. تو اس خیمے کو جب نصب کیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک باندھی کو حکم دیا کہ میرے خیمے کو صاف کر دو. اس نے کیا کیا؟ ایک باندھی، ایک غلام عورت نے اچھے طریقے سے خیمے والی جگہ کو چمکا دیا اور ایسے خوبصورت انداز میں چمکایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے چمکا ہوا روشن خوبصورت انداز میں اس خیمے کو دیکھا نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آئے نمرہ، اس کا نام تھا نمرہ، اس باندی کا جو غلام، وہ غلام جو تھی نا، وہ باندی جو تھی نا عورت، اس کا نام تھا نمرہ. آپ نے فرمایا، آئے باندی، آئے غلام، آئے نمرہ، جس طرح تو نے میرے خیمے کو چمکایا، اللہ قیامت کی صبح تک تیرے نام کو اسی طرح چمکا دے، روشن کر دے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے نام کو ایسا روشن کر دیا، قیامت کی صبح تک ہر بندے کی زبان پر مسجد نمرہ کا نام ہوگا. تو یہ اس باندی، اس غلام کے نام پر نام رکھا گیا. تو سامعین محترم، انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں جبل رحمت کے مقام پر پہنچنے والے ہیں. میں پہلے آپ کو تعارف کروا چکا ہوں کہ جبل رحمت یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہاں، یہ عرفات میں ابھی خیموں کا سسٹم شروع کر دیا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا.
ابھی تقریباً دوسرا تیسرا سال ہے, تھوڑے تھوڑے خیمے لگانے شروع کر دیے ہیں, ہر سال بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سلور کلر کی وہ چادر کے یہ راڈ جو لگے ہوئے ہیں سلور کلر کے, تو یہ سارے خیمے ہیں, ان کے اوپر چادریں ڈال دی جاتی ہیں حج کے موقع پر, اور اندر ایئر کنڈیشن چلتے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, اور پورا دن حجاج آسانی کے ساتھ یہاں کاٹ لیتے ہیں. اور آسلم کے زمانہ میں تو عجیب موسم تھا, صحابہ کے زمانہ تو عجیب ہوتا تھا, وہاں بہت سختی ہوتی تھی, گرمی کی شدت ہوتی تھی, نہ درخت ہوتے تھے, نہ پہاڑ, نہ جناب یہ کچھ اور ہوتا تھا, کوئی چھاؤں کا انتظام نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل کے لوگ جو ہیں نازک مزاج ہیں, حکومتیں ان کے لیے طرح طرح کی سہولتیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ حج کے موقع پر حاجیوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ ساری سہولتیں حجاج کے لیے دی جا رہی ہیں ایکسٹرا طور پر. وہ لوگ مضبوط تھے, استقامت کے پہاڑ تھے صحابہ, اس لیے ان کو ہر قسم کی مشقت جھیلنا بہت آسان تھا. اور پھر وہ ایمان کے بہت اتنے مضبوط تھے, اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. وہ بڑی سی بڑی چٹانوں کے ساتھ بھی ٹکرا جاتے تھے, اور جان جاتی تو جائے پرواہ نہیں, لیکن ہٹتے نہیں تھے. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تو یہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے, ان لوگوں کے متعلق بتا رہا ہے ہمیں کہ وہ ایسے لوگ تھے. تو سامعین محترم, پھر ان لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں گے. تو سامعین محترم, الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جبل رحمت کے قریب سے قریب جا کے گاڑی ٹھہرے, تاکہ جو گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں وہ بھی جبل رحمت کے اندر شامل ہو جائیں, اور جو نیچے اتر کے جائیں وہ بھی مکمل طور پر کم سے کم انہیں چلنا پڑے اور مستفید ہو جائیں. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں پوری, جبل رحمت کے دامن میں جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ, اور گاڑی سے اتر کے جا کے پھر ساتھ ساتھ ہی جانا ہے, گروپ کی شکل میں چلیں گے. میرے ساتھ ہی جائیں گے, میرے ساتھ ہی واپس آئیں گے. اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں ہونا, ورنہ بچھڑ جائیں گے, گاڑی تک آنا مشکل ہو جائے. ان دونوں کی اللہ نے یہاں ملاقات کروائی. آدم علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام یہاں تشریف لائے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اس وقت اللہ کے محبوب ایک اونٹنی پر سوار تھے جس کا نام تھا کسوا, اور اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے ہوئے تھے, اوپر نہیں گئے. پہاڑ کے دامن میں ٹھہر کے اللہ کے محبوب نے کیا کیا, وہ خطبہ لمبا طویل خطبہ ارشاد فرمایا, بہت بڑا وسیع خطبہ تھا. اور اس خطبے کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کو تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہر صحابی کو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے محبوب ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. دیکھیے آج میں ہر بندے کو صحیح طریقے سے بات نہیں پہنچ پا رہے, لیکن 1,10,000 صحابہ کو ایک بندے کا سپیچ کرنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا کیا تھا. آپ جب زبان سے کلمات نکالتے, ہر صحابی کی کانوں تک بات ایسے پہنچ جاتی جیسے صحابہ کرام فرماتے ایسے لگ رہا تھا کہ ہر صحابی کو کہ جیسے ان کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہو. اور اسی موقع پر وہ آخری آیات مبارکہ اکملت لکم دینکم الی آخرہ ہی اتری تھی کہ جس اعلان کیا گیا تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے, آج کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے. اور اعلان کر دیا تھا کہ صحابہ اب تمہارا کام ہے دین کو آگے تک پھیلانا, صحابہ فرمایا آگے تک بات کو لے کے جانا. پھر یہیں سے صحابہ نکلے تھے, گھروں میں نہیں گئے تھے حج کے بعد, یہیں سے نکلے تھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے تھے, اور دنیا کے چپے چپے پر جا کر اسلام کو نافذ کیا تھا. اور آج پوری دنیا میں صحابہ موجود ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. کیوں گئے تھے؟ کوئی بزنس کرنے کے لیے نہیں, یہیں سے تو نکلے تھے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے, لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے نکلے تھے, اور پوری دنیا میں پھیل گئے. بیت اللہ ادھر ہے. جو لوگ پہاڑ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر جا کے واپس آ جائیں. گاڑی میں آنا چاہیں تو گاڑی بالکل سامنے. اچھی ہے پبلک اچھی ہے.
आओ यहाँ पे आते हैं। पूरा ऊपर जाके बैठते ना, अरे क्या पता यही से वो पूरा बैठ जाते पहाड़ों पे चढ़ के। एराम मस्जिद है जरा, अच्छा वो हाँ दो तीन डालना। हमने नियत बना के नहीं की, लेकिन अभी नियत बनते वहाँ से सब पाबंदियाँ रहते। जैसे हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा ना भाई, ऐसा है। हाँ उधर भी दिख रहे हैं तस्वीर, ये पहाड़ों से है शायद ये। हाँ ये पहाड़ों से। हाँ उसे जाते थे। फास्ट मैं तुझे बनता है, काम चल रहा था। अच्छे डिस्ट्रिक्ट देख लेते गाने सुनकर यहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं भाई? मुज़दलिफा। और अभी हम भी कहाँ जा रहे हैं भाई? मुज़दलिफा। तो इंशाअल्लाह यह 7 किलोमीटर का रास्ता है मुज़दलिफा का। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम तय करके वहां पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह इसी रास्ते के मुतालिक मैं बात करता हूं, आप बस तवज्जो से समाअत फरमाएं। सामीन मोहतरम, मैदान अरफात से मुज़दलिफा जाने के लिए 7 ट्रैक हैं, 7 रास्ते। उनमें से एक रास्ता है रेलगाड़ी का, 2 रास्ते बसों के, 4 रास्ते पैदल चलने के। पैदल चलने वाले रास्तों में एक रास्ता जबल रहमत से निकलता है और सीधा मुज़दलिफा जाता है।
और 3 रास्ते हज के टाइम पूरे वहीं बैठते थे बच्चे, और वो भी सीधे चढ़ के वहीं बैठते हैं हज के टाइम। ये रेड कलर की ईंटों से बना हुआ रास्ता जो आपको नजर आ रहा होगा ये साइड पे, ये रेड कलर की ईंटों का रास्ता, ये पैदल का रास्ता है। अच्छा ये सीधा मुज़दलिफा जा रहा है। हाँ। आगे चल के इंशाल्लाह मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ, आप तवज्जो फरमाएं। इन पैदल वाले रास्तों पर चलना अल्लाह के महबूब की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत और तमाम पैगंबरों की सुन्नत है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी अल्लाह हज का मौका दे, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको बार बार हज बैतुल्लाह सेहत और सलामती के साथ अता फरमाए। तो सामीन मुहतरम, जब भी आप को अल्लाह बुलाए, आपने कोशिश करनी है ये सफर पैदल इख्तियार करना है। पैदल चलने से जो तत्माइन्नुल कल्ब, जो राहत, जो सुकून हासिल होता है, वो गाड़ियों में बैठ के हासिल नहीं होता। तो सामीन मुहतरम, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जब भी मौका मिले ये सफर पैदल इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हर साल हज का मौका देता है और हम पैदल सफर करते हैं ये। और हर साल जो इस सफर में पैदल चलने में जो मुझे मजा मिलता है, जो चाशनी, जो सुकून, जो तत्माइन्नुल मुझे कल्ब अता होता है, यकीन करो पूरे सफर में मुझे हासिल नहीं होता। लेकिन इस साल क्योंकि हज का मौका हमें नहीं मिल रहा, अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह साल अगले साल अल्लाह पाक आप लोगों को भी मौका अता करे, मुझे भी अता करे। ये पहला हज है जो मेरा बीच में छूट गया। बहरहाल इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी, हर काम में खैर होती है अल्लाह की तरफ से। सामीन मुहतरम, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इन पैदल वाले रास्तों पर बहुत सहूलियात मौजूद हैं। गाड़ी में बैठ जाएंगे ना तो रश इतना होता है, 5 से 4 की स्पीड में गाड़ी चलती है और थोड़ी चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है। रात के 12-1 बज जाते हैं चलते चलते वहां पहुंचते। ये 7 किलोमीटर का सफर तय करते करते मगरिब के टाइम निकलते हैं यहाँ से और रात को तकरीबन 1 बजे जाके वहां पहुंच रहे होते हैं गाड़ियों वाले। वजह क्या होती है कि रोड पे रश होता है, गाड़ियां चल नहीं पाती। फिर किसी को जनाब कोई हाजत पेश आ जाती है, किसी को कोई हाजत पेश आ जाती है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन पैदल वाले रास्ते में बिल्कुल टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। इन रास्तों की खसूसियात क्या है, तवज्जो फरमाएं। एक तो इन पूरे रास्तों पर पानी के फुहारे लगाए गए हैं। हज के मौके पर वो पानी के फुहारे चला दिए जाते हैं। मसनूई बारिश बरसती रहती है और आसानी के साथ वो सफर तय हो जाता है। पूरे रास्ते में बारिश बरसती है, ये मसनूई बारिश। दूसरे नंबर पर इन रास्तों पर वाशरूम की सहूलत मौजूद है। हर 100 मीटर के फासले पर वाशरूम बनाए गए हैं, लेडीज के लिए अलग इंतजाम, मर्दों के लिए अलग। दूसरे नंबर पर पूरे रास्ते में ठंडे पानी की टूटियां लगाई गई हैं और उसके अलावा पूरे रास्ते में खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम होता है। कंटेनर खड़े होते हैं बड़े बड़े, कंटेनर में तमाम तर खाने पीने की अशिया मौजूद होती हैं। जहां दिल किया जितना मर्जी खाना खाया, पेट भरा, फिर चलने लग गए। बेंच लगाए गए हैं, थक जाए तो थोड़ी देर बैठ कर बेंचों पर आराम कर लें, ये वही ट्रैक फिर आ गए। और उसके अलावा मेडिकल सेंटर कैंप किए जाते हैं इन रास्तों पर, ताकि हज के मौके पर चलते चलते किसी हाजी को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो उसकी मेंटेनेंस की जा सके, तो उसके लिए मेडिकल सेंटर कैंप किए जाते हैं। तो तमाम तर सहूलतें इन रास्तों पर मौजूद होती हैं, इसलिए इन रास्तों पर जाना ज्यादा अफजल और बेहतर है। सामीन मुहतरम, अभी हम जा रहे हैं मुज़दलिफा, और मुज़दलिफा जाने से पहले पहले एक ज़ियारत, एक मकाम आ रहा है जिसका नाम है मकाम नहरे ज़ुबैदा। ये नहरे ज़ुबैदा क्या है? एक तारीखी मकाम है, इसलिए मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। खलीफा हारून रशीद एक बादशाह गुजरे हैं, उनकी बीवी जिनका नाम है मलका ज़ुबैदा। मलका ज़ुबैदा ने एक ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर अजीब किस्म की कैफियत देखी, बड़ी परेशान हो गई। और इमाम सरीन रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। इमाम साहब के पास एक बांदी, एक गुलाम को भेजा कि जाकर मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करके आओ। इमाम साहब फरमाने लगे, ऐ बांदी, ऐ गुलाम, ये ख्वाब तुझे नहीं आया, ये ख्वाब तो किसी बहुत बड़ी मलका का है, वापस चली जाओ। आखिरकार वो वापस चली गई। फिर मलका को जाके बताया, मलका साहबा आपका नाम बताना पड़ेगा वरना ख्वाब की ताबीर नहीं मिल रही। इमाम साहब कह रहे हैं ये किसी बांदी का ख्वाब है ही नहीं, तो मैं तुझे कैसे बता दूं, तुम झूठ बोल रही हो।
आखिर वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, इमाम सरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत थे, अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा इल्म से नवाजा हुआ था। आखिरकार वो फिर मजबूरन उस बांदी ने बताया कि इमाम साहब ये ख्वाब मैंने नहीं देखा, ये मलका जुबैदा ने देखा है, इसकी ताबीर बता दीजिए। इमाम साहब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत मलका जुबैदा से अवाम के खिदमत के हवाले से कोई बहुत बड़ा काम लेने वाला है। मलका जुबैदा ने हज का इरादा किया, मैदान में जब मैदान अरफात में पहुंची तो देखा लोग मर रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, पानी नहीं है, प्यास की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। उन्होंने इरादा कर लिया मैं कोई ऐसा काम करूंगी जिसके जरिए से पानी यहां पर पहुंचाया जा सके। अब जमीन खुदरीली है, पत्थर है, जमीन की खुदाई हो नहीं सकती, नहर बनाई नहीं जा सकती, तो क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं दीवारों के जरिए नहर तैयार करूंगी। सबने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, अगर हुआ भी सही तो इस पे खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तो सबने मशवरा दिया कि आप ये काम ना करें। मलका जुबैदा ने क्या फरमाया, कहने लगी अगर एक ज़रब लगाने के बदले मुझे 1 दिनार भी देना पड़ा तो दे दूंगी, फिर भी ये नहर बनवा के छोड़ूंगी। बहुत नेक औरत, अल्लाह वाली, ये वो नहर है जिसका नाम नहर जुबैदा है। पहले आप नहर देख लें, फिर मैं उसके बाद इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। ये है नहर जुबैदा, ये पहाड़ के दामन में जो दीवार नजर आ रही है, इस दीवार का नाम है नहर जुबैदा। तो सामीन मोहतरम 100 किलोमीटर का लंबा ट्रैक बनाया गया जो पहाड़ के दामन में फैला हुआ है। वादी ताइफ के चश्मों से ये पानी निकाला गया और मैदान अरफात के अंदर पहुंचाया गया। जबल रहमत के दामन में जाकर इसका आखिरी वो है स्टॉप। तो सामीन मोहतरम ये नहर जुबैदा जो है, 2 मजबूत दीवारें बनाई गई और उन दीवारों के ऊपर छत डाली गई, सुरंग की शक्ल में यह नहर तामीर की गई। मुअर्रिखीन ने इस नहर को दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया। वादी ताइफ के अंदर पानी के कुदरती चश्मे मौजूद हैं, उन चश्मों से पानी निकाला गया और यहाँ पहुंचाया गया। उस वक्त कोई टरबाइन वगैरह कोई मोटर का सिस्टम तो नहीं था, लेकिन इस कदर ऐसा लेवल बनाया उन्होंने, उस लेवल के जरिए पानी यहाँ पहुंचाया गया। ऐसे कारीगर लोग थे कि आजकल के बड़े बड़े जनाब जो है ना इंजीनियर हजरात, वो हैरान हैं कि इतना उस वक्त के लोगों में इतनी महारत कहां से आ गई कि इतना अच्छा लेवल बनाया कि 100 किलोमीटर तक नहर बनाई गई और पानी ऐसे स्पीड आता रहा, रुका भी नहीं कहीं, और वो भी पहाड़ के दामन में। सामीन मोहतरम ये नहर जो है ना, इसको दुनिया का अजूबा करार दिया गया, इस अंदाज में इसको बनाया गया था। और जब इसका सारा हिसाब किताब बना के ना, पूरे रजिस्टर जो है ना लाके मलका जुबैदा के सामने रखे गए कि मलका साहबा इस नहर का पूरा ये हिसाब है, आप देख ले जो आपने खर्चा हुआ है। मलका जुबैदा ने क्या किया, उस रजिस्टर को फाड़ा और इसी नहर के अंदर फेंक दिया और कहा अल्लाह मैं इन लोगों से इसका हिसाब नहीं लेती, कल तू मेरे से क़यामत के दिन हिसाब मत लेना। ऐसी नेक खातून, छोटा सा खर्चा नहीं हुआ था, उसने पूरी अपनी जनाब सल्तनत लुटा दी थी। वो जो उसका शाही खजाना था ना, उसने इस पर शाही खजाना खाली कर दिया था, इतना खर्चा हुआ था, लेकिन 1 पाई का हिसाब नहीं मांगा। ऐसी अल्लाह वाली खातून। बहरहाल अब वक्त नहीं है, वक्त होता तो मैं इंशाअल्लाह मलका जुबैदा के मौजू पर बात करता कि मलका जुबैदा को अल्लाह ने क्या शान अता की थी, कैसी नेक खातून थी। तो औरतों के लिए एक नमूना है वो। बहरहाल सामीन मुहतरम इस वक्त क्योंकि हम मुज़दलिफा पहुंच चुके हैं और ये सारा का सारा मुज़दलिफा है, ये है मुज़दलिफा, ये पूरा इलाका मुज़दलिफा का इलाका है। हबीबी इंदल मस्जिद बस शो या वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुज़दलिफा के अंदर रात गुजारी वो ऐसा है जैसा कि उसने लैलतुल कदर की रात पाली। लैलतुल कदर की रात पाने के बराबर उस बंदे को अजर मिलता है जिसने इस मैदान के अंदर रात गुजारी। पूरी रात यहाँ पर खुले आसमान के नीचे जमीन पर चादरें बिछाकर लेट जाते हैं, चाहे कोई बादशाह हो या फकीर हो, सारे यहीं पर कयाम करते हैं, यहीं पर ठहरते हैं। और ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरुल हराम मुज़दलिफा। पुराने मस्जिद में सूरत बकरा के अंदर अल्लाह ने इस मस्जिद का तज़किरा किया है। ये मस्जिद अल्लाह के शार में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन ये मस्जिद भी बंद है, इसके अंदर हम दाखिल नहीं हो सकते। ये भी सिर्फ हज के मौके पर खुलती है, बाकी पूरा साल बंद रहती है। और ये पहाड़ की इस साइड पे वो पहाड़ है, ये सामने ये बिल्डिंग है ना ये वाली, इनकी बैक साइड पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम मशअरुल हराम है।
आका करीम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर रात को वहां कयाम फरमाया था और उसके बाद फिर मस्जिद के मकाम पर तशरीफ लाए थे, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या थी? इस पहाड़ के ऊपर कयाम फरमाना, इस पहाड़ के ऊपर ठहरना। इसलिए आपने अपने दादा की सुन्नत को भी जिंदा किया और अपनी सुन्नत को भी जिंदा किया। आप अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म यहाँ था, लेकिन आप पहले वहां गए। आपका दिल चाह रहा था, आपकी ख्वाहिश थी, दिल की तमन्ना थी कि मैं थोड़ी देर अपने दादे की सुन्नत पर अमल करूं और उसके बाद मैं अपनी पर आऊं। तो आप पहले पहाड़ के गए, थोड़ी देर पहाड़ पे रात को कयाम फरमाया, उसके बाद फिर यहाँ तशरीफ लाए और फिर यहाँ कयाम फरमाया मस्जिद के मकाम पर। तो सामीन मुहतरम, ये सारा का सारा इलाका मुज़दलिफा का इलाका है। सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद लोग क्या करते हैं, जब सूरज निकलने के करीब करीब होता है, छोटे छोटे पत्थर, ये देखिए कंकरियां पड़ी हुई हैं, ये छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, देखिए ये छोटी छोटी कंकरियां, बजरी ये देखिए बिखरी हुई है। यहीं से छोटे छोटे कंकर उठाकर कहाँ जाते हैं? जमरात। 49, कम से कम कितनी कंकरियां उठाना होती हैं भाई? 49 कंकरियां कम से कम उठाते हैं और सीधे जमरात जाते हैं। 10 ज़िलहज्जा को 7 कंकरियां बड़े शैतान को, 11 ज़िलहज्जा को 7 कंकरियां छोटे को, 7 दरमियाने को, आखिर में 7 कंकरियां बड़े को मारी जाती है। फिर इसी तरह 12 ज़िलहज्जा को भी 7 छोटे को, 7 दरमियाने को, आखिर में 7 कंकरियां, 7 कंकरियां बड़े शैतान को मारकर उस वाजिब को अदा किया जाता है। 10 ज़िलहज्जा, 11 और 12, ये 3 दिन क्या किया जाता है? शैतान को कंकरियां मारी जाती है। आगे चल के मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर शैतान को कंकर मारे जाते हैं। ये सारे मनाजिर क्या हैं? ये हज के मनाजिर हैं। तो सामीन मुहतरम, अभी हम जिस मकाम की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है मकाम महसर। क्या नाम है भाई? मकाम, भाई तवज्जो फरमा लें, मकाम महसर क्या नाम है भाई? आप जब जहाँ जाए मकाम महसर पर जा रही है। मकाम महसर है क्या? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैहि के नबी के दादा हैं, उनके दौर का वाक़या बता रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से, दुनिया में तशरीफ लाने से 55 दिन पहले, 55 डेज पहले ये वाक़या पेश आया, अबरह काफिर वाला वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहु फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अबरह नामी एक काफिर था, यमन का बादशाह था। यमन के अंदर एक शहर है जिसका नाम है सना। सना के मकाम पर उसने एक महल बनाया और लोगों को हुक्म दिया, मेरे घर का तवाफ करो। भाई वक्त कम है इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, तवज्जो से सुन लो। अबरह काफिर ने क्या किया? एक महल तामीर किया सना के मकाम पर। सना शहर के अंदर एक महल बनाया और लोगों को हुक्म दिया, मेरे घर का तवाफ करो। तो एक अल्लाह के बंदे मर्द मुजाहिद ने उसके घर के अंदर जाकर पेशाब कर दिया। बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने तुम्हें कहा है मेरे महल का तवाफ करो और तुमने इसमें पेशाब कर दिया। तो कहने लगा, तेरा घर जिस काबिल था मैंने वही किया, क्योंकि तवाफ के काबिल सिर्फ अल्लाह का घर है और वो क्या है? वो बैतुल्ला है। बड़ा गुस्सा हुआ और कहने लगा, मैं बैतुल्ला को जाके गिरा दूंगा, मिसमार कर दूंगा, ताकि सारे लोग मेरे घर का तवाफ करें। वो वहां से निकला, हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर यहाँ पहुंचा। आगे चल के मैं जगह दिखाता हूँ। हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर यहाँ पहुंचा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैहि के ऊंट चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। आपने ऊँटों का मुतालबा किया तो कहने लगा, ये सामने खाली मैदान देखे, फिर मैं इसका वाक़या बताता हूँ। ये खाली मैदान, यहाँ पर ठहरना मना, अल्लाह के महबूब ने मना फरमाया। ये खाली मैदान, ये खाली मैदान वाली जो जगह थी ना, ये वो जगह थी जहां पर अबरह काफिर के हाथियों पर अल्लाह ने अपना अजाब मुसल्लत किया। अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैहि बैतुल्लाह में गए थे, सजदे में गिर गए थे, रो रो कर दुआ मांगने लगे, अल्लाह ये जालिम काफिर तेरे घर को गिराने के लिए आया है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील को हुक्म दिया, वो अपने मुंह में एक कंकर उन्होंने लिया, 2 कंकर अपने पंजों में लिए और लेके हवा में उड़े और हाथियों की फौज के ऊपर फेंके। अल्लाह ने छोटे छोटे कंकर के जरिए हाथियों की फौज को नास्त नबूद करके हलाक करके इबरत का निशान बनाया। तो सामीन मुहतरम, ये वो जगह थी, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वहां ठहरना मना है, फरमाया चलो तो तेजी से गुजर जाओ वहां से। आगे चल के मैं सारी तफसील बताता हूँ। अब तवज्जो फरमाए, इस तरफ एक पहाड़ है, इधर देखिए, पहाड़ के ऊपर देखें। हम इस वक्त मकाम इस्माइल पर पहुंच चुके हैं। मकाम इस्माइल, मकाम ज़बी, पहाड़ के ऊपर देखें। पहाड़ के ऊपर आपको छोटा सा पिलर नजर आएगा, छोटा सा सतून, वो छोटा सा मीनार आगे चल के नजर आएगा। आगे चल के फ्रंट वालों को नजर आ रहा है, बैक वालों को आगे चल के नजर आएगा।
वो सफेद रंग का मीनार, वो है ना? छोटा सा मीनार, वो छोटा सा सतून पहाड़ के ऊपर, जिसके अंदर छोटा सा जाला भी बना हुआ है, हाँ नजर आ रहा है सबको? वो पहाड़ के ऊपर, ये वो जगह है वो पहाड़ के ऊपर, वो छोटा सा। सामी मोहतरम, ये कौन सी जगह थी? ये असल में रोड है ना, यहाँ हुकूमत की तरफ से अलाउ नहीं होता, गाड़ी रुक नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, ये कौन सी जगह है मेरे भाई? ये मकाम ज़बी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अब तवज्जो से सुने मेरी बात को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अपने बेटे इस्माइल को मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो, इनके गले पर छुरी चला दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने बेटे को लेकर आए, उस सतून वाली जगह पर लिटाया, उस मीनार वाली जगह पर, और अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई। जब छुरी ना चली, आपने गुस्से में आकर छुरी को पत्थर पर मारा। अल्लाह ने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, छुरी फिर भी ना चली। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, आज जिब्राइल, आज मेरा इब्राहीम बड़े गुस्से में है, जलाल में है, जाओ जल्दी से जाके मेरे इस्माइल को बचा लो और जन्नत से एक जानवर ले जाओ और उसके सामने जाके उसको लिटा दो। आपने जन्नत से एक जानवर लिया, बाद रिवायत में मेंढे का जिक्र है, बाद में दुम्बे का जिक्र है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने वाला है, मेंढा था या दुम्बा था। आप लेकर आए और आपने उस जानवर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने लिटा दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाकर साइड पर खड़ा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, छुरी चल गई, जानवर ज़िबा हो गया। आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, मैं खैमों का सारा मंजर दिखाऊंगा, आप तवज्जो फरमाएं। सामीन मोहतरम, आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, आंखों से पट्टी उतारी तो देखा बेटा ज़िबा हो चुका, बेटा सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और जानवर ज़िबा हो चुका था। क़यामत की सुबह तक आज हम जानवर ज़िबा करेंगे, लेकिन उसका अजर सवाब अल्लाह बेटा कुर्बान करने के बराबर अता करेगा। अगर उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत, उस दिन अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर देते, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो जाते, छुरी को हुक्म होता कि छुरी काट दे इब्राहीम की, इस्माइल की गर्दन को, तो छुरी काट देती, तो क्या होता? क़यामत की सुबह तक हर बंदे को हुक्म होता एक एक बेटा अपना अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करे। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, 95% लोग इसमें फेल हो जाते और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहरते। अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश से बचाया और जानवर के जरिए ये मसला हल कर दिया। सामीन मुहतरम, हम मस्जिद अल खैफ के मकाम पर पहुंच चुके हैं। मैं मीना का पूरा मंदिर दिखाऊंगा, मेरी बात पर तवज्जो करें। ये सामने देखें, ये बड़े बड़े 4 मीनार वाली मस्जिद, ये 4 मीनार हैदराबाद वाला नहीं है, यहाँ का है। ये सामने बड़े बड़े 4 मीनार वाली मस्जिद देखें। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल खैफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज अदा की और आपने फरमाया कि मुझसे पहले 70 पैगंबर, 70 नबी, 70 पैगंबर यहाँ पर नमाज अदा कर चुके हैं इस मस्जिद वाली जगह पर, और 70 पैगंबरों की कब्रें यहाँ पर मौजूद है। 70 पैगंबर इस मस्जिद वाली जगह पर मदफन है। ये मस्जिद अल खैफ है, इंतहाई मुकद्दस मकामात में से है। ये वो मस्जिद, वो बड़े बड़े मीनार वाली मस्जिद, शोए शोए। वो सामने देखिए जमरात, वो पहाड़ के ऊपर, ये ब्रिज के ऊपर देखिए व्हाइट कलर की अम्ब्रेला छतरी, वो सफेद रंग की छतरी अम्ब्रेला, ये शैतान को कंकरियां मारने की जगह है भाई। ओके ओके। सामीन मुहतरम, ये साइड पे देखिए, अभी भी आपको वो मीना का मंजर नजर आएगा। ये सारे मीना के खैमे हैं, वो पहले वाले भी मीना के खैमे थे, ये भी मीना के खैमे, क्योंकि मीना का एरिया काफी बड़ा है। तमाम ममालिक से यहाँ खैमों की तरतीब बनाई गई है। ये भी सारे मीना के खैमे हैं मेरे भाई। तो सामीन मुहतरम, अभी हम जिस मकाम की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है मस्जिद अल जौराना। इंशाल्लाह मैं मस्जिद अल जौराना के मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। बस आप लोगों से इल्तमास है, एक मरतबा ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगला बयान शुरू करता हूँ। पूरी तसल्ली के साथ आपको ये बात समझा सकूं, बस आप लोगों की तवज्जो की जरूरत होगी। तो सामीन मुहतरम, मस्जिद अल जौराना ये वो जगह है जहां पर जंगे हुनैन का वाक़या पेश आया था। जंगे हुनैन इस्लाम की एक मारूफ जंग, जिसको जंगे हुनैन के नाम से याद किया जाता है। जब मक्का फतह हुआ, आप सबको मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और फतह मक्का के बाद, फतह मक्का के 4 माह बाद
एक, क्योंकि अचानक हमला हो गया था ना, वो लोग फिर वापस आने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई और काफिरों के लश्कर की तरफ फेंकी, तो अल्लाह ने उस मट्टी के जरिए काफिरों को अंधा कर दिया। तमाम काफिरों की आंखों में अल्लाह ने उस मट्टी को झोल दिया। एक हवा चलाई, हवा के जरिए अल्लाह ने सारे काफिरों की आंखों में वो मट्टी डाल दी। सारे काफिर अंधे हो गए और वापस भागने लगे। दो गिरोह बन गए, एक राइट को भागा, एक लेफ्ट को। हुआ क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गिरोह बनाए, सहाबा की दो जमातें तश्कील की। वो सहाबा के नाम की जमातें जो थी ना, वो उन काफिरों के पीछे लगी, कुछ काफिरों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ को कत्ल कर दिया। तो सामीन मोहतरम, इस जंग के अंदर तमाम अपना माल असबाब वो काफिर लोग साथ लेकर आए थे। उन्हें पता था मुसलमान बहुत ताकतवर हैं, ये अक्सर जीत जाते हैं। काफिरों के जो कमांडर थे ना, उन्होंने ये प्लानिंग की थी कि कुछ इस अंदाज में मुसलमानों पर हमला करें ताकि मुसलमान हमसे हार जाएं। तो सामीन मोहतरम, उन्होंने ये प्लानिंग की कि तमाम लोग अपनी बीवियां बच्चे भी साथ लेकर आए और अपना जितना माल असबाब है वो सारा साथ लेकर आए, क्योंकि उन्होंने ये चाल चली थी कि जब सारा लोगों के पास माल असबाब होगा ना, तो लोग जंग को छोड़कर भागेंगे नहीं, मैदान को छोड़कर भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे। इसलिए इस जंग के अंदर बहुत ज्यादा माल गनीमत इकट्ठा हुआ था और मस्जिद अल जोराना के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा का सारा माल गनीमत सहाबा किराम के अंदर तकसीम किया था। सामीन मोहतरम, इस जंग के अंदर 700 लोगों को कैदी बना लिया गया और हजरत शीमा सलामुल्लाह अलैहा, नबी करीम सल्लम की बहन है, आप सल्लम की रजाई बहन, हजरत दाई सादिया हलीमा की बेटी, नबी करीम सल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से हजरत शीमा को आते हुए देखा मस्जिद अल जोराना के मकाम पर, आपने अपनी मुजम्मिल मुदस्सिर वाली चादर को जमीन पर बिछा दिया उनके इस्तकबाल के लिए और लोगों को बताया कि बहन की कदर ऐसे की जाती है। सकी बहन नहीं है, एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, रजाई बहन है। फिर भी आगे करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इतनी कदर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी मुजम्मिल मुदस्सिर वाली चादर जमीन पर बिछा दी और उस चादर पर अपनी बहन को बिठाया, उसका इस्तकबाल किया। सामीन मोहतरम, पूछा अरे बहन कैसे आना हुआ? वो कहने लगी ये काफिरों के जो लश्कर है ना, मैंने इन्हें बताया था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। हर रोज आप सल्लल्लाहु की बारगाह में यहाँ तशरीफ लाती, पहाड़ के ऊपर जाके खाना पेश करती। अम्मा जी हर रोज इस पहाड़ के ऊपर जाती, हर रोज पहाड़ के ऊपर जाके खाना पेश करती है। मक्का से चलती, बैतुल्लाह के करीब घर था, वहाँ से निकलती 3 किलोमीटर का सफर पैदल करती, यहाँ जाती और आप लोग खाना लेकर जाया करती। अब कुर्बानी देखें, फिर कुर्बानियाँ और मदीनातुल मुनव्वरा में जन्नतुल बकी। सामीन मोहतरम, इस मकबरा जन्नतुल मुअल्ला के अंदर आगे जो आ रहा है, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल हातुल मोमिनीन, आप आराम फरमा रही हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे जो उनके दामन में मदफन हैं, एक का नाम था कासिम, एक का नाम था तौहिद। ये दो बेटे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे, ये भी अम्मा जी के दामन में मदफन हैं। और बेशुमार सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, तबा ताबईन मौजूद हैं, अइम्मा हजरात मौजूद हैं और बेशुमार सहाबा की कब्रें भी हैं। तो दुनिया का अजीम तरीन कब्रिस्तान है। तो सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अब थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंचेंगे। पास पहुंच चुके हैं अम्मा जी की आखिरी आरामगाह, दुनिया का अजीम तरीन कब्रिस्तान। सामीन मोहतरम, ये जंगले के अंदर वो कब्रिस्तान है जिसका नाम है मकबरा जन्नतुल मुअल्ला।
एक बार सलाम कर ले। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या अम्मा खदीजतुल कुबरा या अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल अलैहा सलामुन अलैहा व अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या दयारुल मुस्लिमीन। या मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह जो कलाम पढ़ा इसका सवाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तैयार करके अम्मा जी के रोह को पहुंचा के उनके दर्जात को मजीद बुलंद व बाला फरमा। आमीन ऐ अल्लाह उनके वसीला से हम सबकी बख्शिश फरमा आमीन और हम सबकी आखिर वाली मंजिल को आसान फरमा। आमीन। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये मस्जिद जिन है, ये सामने ये रेड कलर की मस्जिद, ये जिन है, मस्जिद जिन। यहाँ पर जिन्नात आते, अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होते, कलमा पढ़ते और इस्लाम में दाखिल हो जाते। यूँ समझो ये जिन्नात का मदरसा भी था। अल्लाह के महबूब यहाँ बैठकर जिन्नात को कुरान और हदीस की तालीम भी दिया करते थे। जब सुबह आना तो उस मस्जिद में भी नमाज पढ़नी है। और ये दो मस्जिदें देखें, ये मस्जिद फतह है, ये कोने वाली मस्जिद, ये मस्जिद फतह। अब दूसरे हाथ पे देखें, अपोजिट वो ग्रीन कलर की शीशे वाली मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद शजर। मस्जिद शजर। आप तवज्जो फरमाएं। पहले मैं बात कर लेता हूँ मस्जिद फतह पर। मस्जिद फतह क्या है? मस्जिद फतह ये वो मस्जिद है जब मक्का फतह हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, लोगों आज मक्का फतह हो चुका है। जिन लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए वो भी अमन में आ गए, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गए वो भी अमन में आ गए। और फरमाया कि जो लोग इस मेरे झंडे के नीचे आ गए मस्जिद फतह के मकाम पर वो भी अमन में आ गए। तो सामीन मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया था, आए लोग मुशरिकीन मक्का, तुमने मुझ पर जो जुल्म सितम के पहाड़ डाले थे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता हूँ मैंने तुम सबको माफ किया। माफी का आम ऐलान कर दिया था। फिर सहाबा कराम ने इरादा कर रखा था कि हम हर एक काफिर से चुन चुन कर बदले लेंगे, लेकिन जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने माफी का ऐलान किया तो सहाबा ने भी कह दिया अल्लाह के महबूब हमने भी माफ किया। उस माफी की बरकत ये हुई कि लोग धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल होने लगे। मस्जिद शजर क्या है? मस्जिद शजर, शजर कहते हैं दरख्त को। भाई दरख्त जानते हैं? दरख्त, ट्री जानते हैं ना सारे लोग? झाड़, शजर कहते हैं झाड़ को। मस्जिद शजर यानी मस्जिद झाड़। वहां पर एक झाड़ था, एक दरख्त था, एक ट्री था। आप अलैहिस्सलाम से मुशरिकीन मक्का ने कहा, ये वाला दरख्त अगर आपका कलमा पढ़ने लग जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाकर उस झाड़ को मेरा सलाम पेश करो, झाड़ को मेरा सलाम पेश करो। उन्होंने झाड़ को सलाम पेश किया। झाड़ से बुलंद आवाज से कलमे की आवाज आने लगी। चंद लोग मुसलमान हो गए और चंद लोगों ने क्या कहा, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, आपने तो झाड़ पर अपना जादू कर दिया है। आप पहले ये पहाड़ देख ले, उसके बाद मैं सारा वाकया बताता हूँ। ये सामने पहाड़ जिसका नाम है जबल अबू कुबैस, बहुत मुकद्दस पहाड़ है। देखें इसको मोहब्बत प्यार की निगाहों से, मैं इसकी सारी हिस्ट्री बताता हूँ। जबल अबू कुबैस, भाई इस पहाड़ का नाम है जबल अबू कुबैस। इसके ऊपर एक छोटा सा घर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला इस घर में रहा करते थे। सामीन मोहतरम, ये वो पहाड़ है जब तूफान नूह आया, तूफान नूह के अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद के पत्थर को उठाकर इस पहाड़ के ऊपर रखा। जब बैतुल्लाह को तामीर किया गया, जब बैतुल्लाह को तामीर किया गया तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी पहाड़ से पत्थर उठाकर बैतुल्लाह की तामीर की। बैतुल्लाह के अंदर जितने पत्थर लगे हुए हैं वो सारे इसी जबल अबू कुबैस के हैं। ये ऐसा मुकद्दस पहाड़ है। रात का वक्त था, चांद अपने जोबन पे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर मौजूद थे। मुशरिकीन मक्का ने कहा, कोई ऐसा बड़ा काम इनको कहते हैं जो ये ना कर सके और हम इनको झुठला दें। तो क्या हुआ, कहने लगे अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं तो हम आपको नबी मान लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया। अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए।
आप उंगली को एक तरफ घुमाते आधा चांद एक तरफ, उंगली को दूसरी तरफ घुमाते आधा चांद दूसरी तरफ, जिस जिस तरफ उंगली घुमाते गए चांद उधर ही घूमता गया। अल्लाह ने अपने महबूब की उंगली का चांद को खिलौना बना दिया। सामीन मुहतरम, ये वाकया देखकर चंद लोग मुसलमान हो गए। चंद लोगों ने फिर वही पुराना सबक उठाया, अरे आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, आपने तो चांद पर भी अपना जादू कर दिया है, चांद पर भी अपना जादू कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची, अल्लाह ये कैसे लोग हैं, इतना बड़ा वाकया देखा अब भी मुसलमान नहीं होते। तो अल्लाह ने ऐलान किया, अपने महबूब के दिल को तसल्ली दी, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ऐ मेरे महबूब हमने इनके दिलों पर अपनी मोहरें लगा दी है, व अला समइहिम, इनके कानों पर मोहरें लगा दी हैं, व अला अबसारिहिम, इनकी आंखों पर मोहरें लगा दी हैं। ये अंधे और गूंगे और बहरे हैं, न हक की बातों को सुन सकते हैं न देख सकते हैं। अरे मेरे महबूब, आप इन जाहिल और अहमक लोगों की वजह से अपने आप को परेशान मत कीजिए, तकलीफ में मत डालिए अपने आप को। अल्लाह ने अपने महबूब के दिल को तसल्ली दी। सामीन मुहतरम, हम ऐसे पैगंबर के उम्मती हैं जो गमखार पैगंबर हैं।